Welcome, dear learners. How are you? Hope you are fine by the grace of Almighty. This is Shubhashish Dash back again with another class, and today our subject is English second paper, and our today's topic is verb. I have taken another class on verb, and this is my second class on verb. In my previous class on verb, I discussed finite verb and then principal or main verb, then transitive and intransitive verbs. In my today's class, I will discuss auxiliary verb, two kinds of auxiliary verbs, that is primary auxiliary and modal auxiliary, and I will also discuss non-finite verb, that is participle, infinitive and gerund, and I will also discuss three kinds of participle, that is present participle, past participle and perfect participle. So dear learners, let's start with auxiliary. Auxiliary verbs, the verb which doesn't have the power to express meaning and only helps the main verb in the sentence is called an auxiliary verb. তাহলে যেই ভার্বের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকে না, শুধুমাত্র মেইন ভার্ব বা মূল ভার্বকে সহযোগিতা করে একটা সেন্টেন্সে, তাকে অক্সিলারি ভার্ব বলা হয়। ফর এক্সাম্পল, Mary was eating a pie. Here was is the auxiliary verb in the sentence and it is helping the main verb eat. তাহলে এখানে যে was ভার্বটি রয়েছে, এটি eat মেইন ভার্বটিকে সহযোগিতা করছে, তাই এখানে was ভার্বটি auxiliary verb. Number 2, she will visit Cox's Bazar next year. In this sentence, the subject is she, will is the auxiliary verb in the sentence and it is helping the main verb visit, এবং সেই কারণে willটা এখানে auxiliary verb. In sentence number 3, Rocky may pass in the exam. In this sentence, the subject is Rocky, pass is the main verb in the sentence and may is the auxiliary verb because এই ভার্বটি পাস মেইন ভার্বটিকে সহযোগিতা করছে। তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই এখানে auxiliary verb কি সেটা বুঝতে পারলে। ওকে, আমরা auxiliary verbs are two kinds. আমরা auxiliary verb এর two kinds কি দেখি। প্রথমেই আমরা পাচ্ছি primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. তাহলে primary auxiliary verbs কাকে বলে? The words be, have and do are called primary auxiliaries. These are known as primary because they are the most frequently occurring auxiliaries and are used in their different forms in the English language. তাহলে যে be verb, have verb এবং do verb এগুলোকে primary auxiliary verb বলা হয়, কারণ এগুলো ইংরেজির বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে খুব বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, বারবার ব্যবহৃত হয়ে থাকে, ফ্রিকোয়েন্টলি অকারিং মানে বারবার ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেজন্য এগুলোকে প্রাইমারি অক্সিলারি বলা হচ্ছে। এভিডেন্টলি দ্য ফর্মস অফ বি আর ইজ, এম, আর, ওয়াজ, ওয়ার, এই পাঁচটিকে বলা হয় বি ভার্বস। দ্য ফর্মস অফ হ্যাভ আর হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, অর্থাৎ হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাডকে হ্যাভ অক্সিলারি ভার্ব বলা হয়। অ্যান্ড লাস্টলি দ্য ফর্মস অফ ডু আর ডু, ডাজ, ডিড। For examples, he is reading a book, we had done our household chores, he doesn't like to read. তাহলে এখানে is একটা auxiliary verb, had auxiliary verb and does auxiliary verb. এবার আমরা যাব modal auxiliary verb এ। Modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs are used to show a necessity, capability, willingness or possibility. তাহলে নেসেসিটি প্রয়োজনীয়তা, ক্যাপাবিলিটি সক্ষমতা, উইলিংনেস ইচ্ছা, পসিবিলিটি সম্ভাবনা বোঝানোর জন্য মডেল অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার হয়ে থাকে। লেটস টেক এ লুক এট সাম অফ দ্য কমন ওয়ান্স ইউ মে সি ইন রাইটিং। দ্য মডেল অক্সিলারি ভার্বস ইনক্লুড ক্যান, কুড, মে, মাইট, মাস্ট, অট, শ্যাল, শুড, উইল, উড। তাহলে আমরা মডেল অক্সিলারিগুলো দেখলাম, এর বাইরেও আছে। এক্সাম্পলস, you will work for me, এখানে will model auxiliary, we ought to win this game, এখানে ought to model auxiliary, there may be some hope, may model auxiliary, you can go to the party tonight, can model auxiliary, I must have an opportunity to do the work, so এখানে must model auxiliary.
আমাদের অক্সিলারি ভার্ব পড়া হলো। এরপর আমরা নন ফাইনাইট ভার্ব দেখব। রাইট ফর্ম ভার্বসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে নন ফাইনাইট ভার্ব বুঝতে হয় শিক্ষার্থীদেরকে। সো নন ফাইনাইট ভার্বটি আশা করি খুব গুরুত্ব দিয়েই তোমরা শুনবে। A non-finite verb cannot serve as the main verb in an independent clause. তাহলে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজে নন ফাইনাইট ভার্ব মেইন ভার্ব হিসেবে কাজ করতে পারে না। This means that they don't serve as the action of a sentence. They also don't have a tense. তাহলে তারা একটি সেন্টেন্সের অ্যাকশন হিসেবেও কাজ করতে পারে না এবং তাদের কোনো টেন্স নেই। সো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা, a non-finite verb doesn't have a tense and they do not serve as the action. তাহলে একটি ভার্বের আমরা জানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অ্যাকশন এন্ড টেন্স, তার মানে কোনোটাই সে প্রকাশ করছে না। There are three types of non-finite verbs: gerunds, participles and infinitive. তাহলে তিন ধরনের non-finite verb তিন ধরনের মানে অবস্থা প্রকাশ করে, আমরা সেটা এখন দেখব। প্রথমেই আমরা জিরান্ড দেখি। প্রথমে জিরান্ডে কি আছে? জিরান্ডস অল ইন্ড ইন আইএনজি: স্কিং, রিডিং, ড্যান্সিং, সিঙ্গিং, এটসেট্রা। Gerunds act like nouns and can serve as subject or object of a sentence. তাহলে জিরান্ড সাধারণত শেষ হয় আইএনজি দিয়ে, অর্থাৎ ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় এবং সেগুলো সেন্টেন্সে নাউন হিসেবে কাজ করে। একটি সেন্টেন্সে নাউন হিসেবে কাজ করে এবং সেই সেন্টেন্সের বা ক্লজের সে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আই লাইক সুইমিং। এখানে সুইমিং এটা কোনো অ্যাকশন প্রকাশ করছে না, এটা একটি কাজের নাম প্রকাশ করতেছে, অর্থাৎ নাউন হয়ে গেছে, এটা শেষে আইএনজি আছে এবং এটা এই সেন্টেন্সটি অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে। উই এনজয়েড দেয়ার সিঙ্গিং, এখানেও একই কথা, এখানেও আইএনজি যুক্ত আছে। অ্যান্ড দেন ওয়াকিং ইজ এ গুড হ্যাবিট, এখানে ভার্বের সাথে আইএনজি আছে এবং এটা সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে। সো আমরা জিরান্ড তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। তাহলে মূল কথা যে জিরান্ডের ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত থাকবে এবং এটা নাউন, কোনো সেন্টেন্সে নাউন হিসেবে বসবে। অ্যান্ড দেন পার্টিসিপল। ওকে, এবার আসবো আমরা পার্টিসিপল। A participle is a form of a verb that is used in a sentence to modify a noun phrase, verb or verb phrase, and then plays a role similar to an adjective or adverb. তাহলে একটি পার্টিসিপল ভার্বের এমন একটি ফর্ম যেটা সেন্টেন্সে ব্যবহার করা হয় টু মডিফাই এ নাউন or a noun phrase, verb or a verb phrase, and then plays a role similar to an adjective or an adverb. তাহলে একটি পার্টিসিপল অবশ্যই একটি সেন্টেন্সের ফাইনাইট ভার্ব অথবা মেইন ভার্ব নয়। এই পার্টিসিপলটি মডিফাই করে নাউন অথবা নাউন ফ্রেজের, অর্থাৎ তখন অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে, অথবা ভার্ব অথবা ভার্ব ফ্রেজকে মডিফাই করে, তখন সে ভার্বের কাজ করে। আমরা আরো দেখি। The two types of participle in English are traditionally called the present participle forms such as writing, singing and raising, that is ভার্বের সাথে আইএনজি থাকবে, ভার্বের বেস ফর্মের সাথে, অনেকটা জিরান্ডের মতোই। এবং আরেকটা হলো past participle form as such as written, sung and raised, অর্থাৎ ভার্বের past participle form। আমরা জানি ভার্বের ফর্ম তিনটি: প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম এবং পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। এই ক্ষেত্রে আমরা পাস্ট পার্টিসিপল দেখছি। তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে হলো ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি, এবং পাস্ট পার্টিসিপল মানে তো ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি। এক্সাম্পলস: আই স এ ফ্লাইং বার্ড। এখানে ফ্লাইং শব্দটি বার্ড ভার্বকে, নাউনকে মডিফাই করছে, তাহলে এটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে। তাই যেহেতু এটার সাথে আইএনজি যুক্ত আছে, তাহলে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। ডোন্ট গেট ডাউন ফ্রম এ রানিং ট্রেন। চলন্ত ট্রেন থেকে নামবে না, এখানে রানিং শব্দটি ট্রেন নাউনটিকে মডিফাই করছে। দেয়ার ইজ নো রানিং ওয়াটার ইন দ্য অ্যাপার্টমেন্ট। এখানে কোনো রানিং ওয়াটার নেই, তাহলে এখানে রানিং শব্দটি ওয়াটারকে মডিফাই করছে। তাহলে এই তিনটি ভার্ব
যেগুলোর সাথে আইএনজি রয়েছে এগুলো সবগুলোই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। এরপর নাম্বার 4, অলওয়েজ ড্রিঙ্ক বয়েলড ওয়াটার। এখানে বয়েলড শব্দটি ওয়াটারকে মডিফাই করছে। হি স্যাট অন এ ব্রোকেন চেয়ার, এখানে ব্রোকেন ভার্বটি চেয়ারকে মডিফাই করছে। দ্য ডাইড ফেব্রিক শুড নট বি ওয়াশড ইন হট ওয়াটার, ডাইড ফেব্রিককে অর্থাৎ শুকনো ফেব্রিককে হট ওয়াটারে রাখা যাবে না, এখানে এই ডাইড শব্দটি ফেব্রিককে মডিফাই করছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বয়েলড ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, ব্রোকেন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম এবং ডাইড ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, এই তিনটি ভার্ব তিনটি নাউনকে মডিফাই করছে। তাহলে এগুলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের উদাহরণ। ফ্লাইং, রানিং অ্যান্ড রানিং এগুলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের উদাহরণ। বয়েলড, ব্রোকেন অ্যান্ড ডাইড এগুলো হলো পাস্ট পার্টিসিপলের উদাহরণ। আমরা আরেকটি পার্টিসিপল দেখব, পারফেক্ট পার্টিসিপল। Combining the word having with past participle of a word creates the perfect participle। অর্থাৎ এই পারফেক্ট পার্টিসিপল যখন পাস্ট পার্টিসিপলের শুরুতে বা পূর্বে হ্যাভিং শব্দটি যুক্ত হয় তখন পারফেক্ট পার্টিসিপল হয়। পারফেক্ট পার্টিসিপল ডেমনস্ট্রেট দ্যাট অ্যান অ্যাকশন ওয়াজ কমপ্লিটেড ইন দ্য পাস্ট। পারফেক্ট পার্টিসিপল মূলত বোঝায় যে একটি কাজ অতীতে ঘটে গিয়েছিল। এক্সাম্পল অফ পারফেক্ট পার্টিসিপলস ইনক্লুড হ্যাভিং ওয়াজড, হ্যাভিং অ্যারাইভড, হ্যাভিং স্লেপ্ট। অর্থাৎ ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত বা হ্যাভের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে, এরপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসবে। এটি হলো পারফেক্ট পার্টিসিপলের উদাহরণ। এরপর আমাদের আরেকটি নন ফাইনিং ভার্ব, এটা হলো ইনফিনিটিভ। দ্য ইনফিনিটিভ ইজ দ্য বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব। তাহলে ইনফিনিটিভ হলো ভার্বের বেস ফর্ম। এক্সাম্পল আর রাইট, ব্রিং, টেক, মেক, সিং, ড্যান্স, যে কোনো ভার্ব, যে ভার্বগুলোর বেস ফর্ম বা মূল ফর্ম, বেস ফর্ম বা মূল ফর্ম। The infinitive usually takes the preposition to with it। তাহলে ইনফিনিটিভের ভার্বের পূর্বে কি থাকে? প্রিপোজিশন টু থাকে। এক্সাম্পল আর টু রাইট, টু ব্রিং, টু টেক, টু মেক, টু সিং, টু ড্যান্স এটসেট্রা। অর্থাৎ ভার্বের মূল বেস ফর্মের পূর্বে একটা টু বসবে। এক্সাম্পলস, আই ওয়ান্ট টু গো, আমি যেতে চাই। তাহলে ওয়ান্ট এখানে মেইন ভার্ব, টু গো এখানে ইনফিনিটিভ। একই সাথে শি ওয়ান্টস টু গো, এখানে টু গো হলো ইনফিনিটিভ। টু এর ইজ হিউম্যান, এখানে টু এর এটা ইনফিনিটিভ। টু মেক মিস্টেক ইজ ইজি, ভুল করা সহজ, সো এখানে টু মেকটা ইনফিনিটিভ। তাহলে ইনফিনিটিভ খুব সহজেই আমরা চিনতে পারি, কারণ ইনফিনিটিভের পূর্বে টু থাকে। যদিও কিছু কিছু ইনফিনিটিভের পূর্বে টু বসে না, সেগুলোকে বেয়ার ইনফিনিটিভ বলে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইনফিনিটিভের আগে অবশ্যই টু বসবে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, আশা করি তোমরা ভার্বের এই দুটি ক্লাস বুঝতে পেরেছো। যারা প্রথম ক্লাসটি দেখোনি, আগে ভার্বের ফার্স্ট ক্লাসটি দেখবে, তারপরে ভার্বের সেকেন্ড ক্লাসটি দেখবে। আশা করি ভার্বের 1 and 2, পার্ট 1 পার্ট 2 এই দুটি ক্লাস যারা দেখবে তাদের জন্য ভার্ব সম্পর্কে যে কনফিউশনগুলো আছে, বিশেষ করে ফাইনিট ভার্ব অ্যান্ড নন ফাইনিট ভার্ব, এই যে ব্যবধানটা অনেক স্টুডেন্ট করতে পারে না, শিক্ষার্থী করতে পারে না, তাদের এই দুটি ক্লাস করলে অবশ্যই এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমি আগের ক্লাসেই বলেছি ভার্ব is the most important part of speech in English grammar, because without verb কোনো ইংরেজি সেন্টেন্স লেখা যায় না। To write or to make any English sentence you must use a verb। তাহলে আজকে আর নয়, no more today, wait for the next class, till then goodbye, take care।